J'ai 11 absents. Non, 8 absents. Assez-vous. Je vous ai dit que c'est la Ligue 1. Comme ça là. On n'a pas fini notre leçon de tout à l'heure. Le film. Cheikh Ahmed, alors là c'est la préparation du concours de pétanque. Donc là il y a eu beaucoup d'absents aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'absents. Là j'ai 8 absents. Normalement ici c'est une classe de 17 élèves. Et là il y a 7 présents et 8 absents. Non, normalement vous devrez être plus. Oui, il y a 7 présents. Assez toi. Cheikh, là je vois que vous avez diffusé un film aujourd'hui. Et là, je vois le titre Antichrist. Donc, c'est quoi exactement Antichrist, Cheikh? Normalement, ce que je vais leur montrer, c'est sur l'interdiction de la musique. Donc là, j'ai mis Antéchrist. Je crois qu'il faudrait demander aux élèves c'est quoi l'Antéchrist. Comme ça, on va voir s'ils savent. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'était Antichrist. C'est quoi exactement Antichrist? On voulait savoir, parce que nous, on ne connaît pas. En fait, l'antichrist, ça fait partie du Dajjal. En fait, le Dajjal, c'est un cyclope avec un seul œil. Et ce cyclope, il voit que le mal, mais jamais le bien. Et quand il viendra, il nous privera de nourriture. Il n'y aura plus de fruits qui poussera, ce sera la famine. Et il y aura la guerre. Et c'est avant l'apparition d'Imam Zamana. Est-ce qu'en entendant tous ces signes-là, qu'il y aura ça, il y aura la famine, la guerre, est-ce que ça donne envie de faire doigt pour la réapparition d'Imam Zamana? Ou sinon, là, comme on est en ce moment, on est bien? Qu'on doit attendre encore pour faire doigt pour l'apparition d'Imam Zamana? Je pense qu'on devrait faire doigt. Car c'est Imam Zamana qui nous sauvera au futur. On va passer à côté. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, c'est à propos d'Imam Zamana, son jour, réapparition. Est-ce que tu peux me dire, parmi ces fidèles, il y aura combien le nombre qui vont être avec Imam Zamana le jour de son apparition? Il y a un chiffre, en fait, il y a trois chiffres. 310. 313, machallah. Enfin, en tout cas, il y aura plus de mauvais que de bien. Okay. Est-ce que vous avez déjà vu le film 313 qui existe sur Internet, sur YouTube? Ok, on va passer à côté. Celui qui a vu, c'est... Oui, ça parle de quoi, le film 313? En fait, moi, le film que j'ai regardé, c'était... Il y avait quelqu'un qui avait rêvé qu'il faisait partie des 313 et il devait être les supporters de Imam Zamana au jour du jugement. Et à chaque fois, c'est des personnes normales, les 313, mais ils ont été élus comme ça. Donc en fait, on faisait un petit effort, nous, qui sommes des humains, des simples humains, qui faisons le Azadari, qui allons à la mosquée, qui faisons le namaz. Est-ce que nous, on peut être parmi les 313? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On peut... En faisant de bonnes actions, on peut faire partie des 313. D'accord. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour la venue d'Imam Zamana, ou sinon on doit attendre juste comme ça, en faisant doigt, en levant les mains, ou bien on doit faire des actions, faire quelque chose pour que l'imam, quand il vient, qu'on soit avec lui et qu'on réussisse pour l'apparition d'Imam Zamana? En même temps, on doit faire des doigts, en même temps, on doit faire de bonnes actions. Parce que si on ne fait pas de bonnes actions, on va aller du côté de Yazid, alors... Est-ce que c'est suffisant les bonnes actions? Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses à faire? Déjà faire de recherches, que Imam Zamana, quand il va venir, qu'est-ce qu'il aura besoin? Ce sera comment? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce qu'il n'y a pas une préparation à faire, à part les bonnes actions? Il faut faire doigt. D'accord, ça c'est la base, oui. En fait, Imam Zamana, il aura besoin de n'importe quelle personne, que ce soit un technicien ou tout ça, parce que quand il y aura la guerre entre nous et les Dajjal, c'est sûr qu'on aura besoin de tout. On aura besoin de professeurs, on aura besoin de tout.
En tout cas, c'est un plaisir de vous entendre que voilà, Imam Zamana il va venir, qu'on a la foi, c'est certitude qu'Imam Zamana il viendra. Donc là, c'est à nous de nous préparer physiquement et spirituellement, qu'on se prépare, conditions physiques, conditions, tout ce qui est apprentissage, hein, faire un effort pour apprendre un peu tout ce qui est hadith, tout ce qui est fiqh, apprendre un peu, parce que quand on va vivre avec Imam Zamana, sûrement il y aura la loi islamique qui va s'appliquer. Donc si on ne connaît pas les lois, donc nous on va être éloignés, on va être à l'écart de Imam Zamana. Mais si on a appris au madrasa comment faire, par exemple, correctement le wudu, le namaz, on lit le Saint-Coran, on apprend la traduction, on apprend le tafsir. Donc je suis sûr qu'Imam Zamana il va être à côté de nous. Vous pensez quoi de ça? Que tout le monde peut être les partisans d'Imam Zamana en faisant de bonnes actions. Ok, donc on fait ensemble qu'Allah hâte la réapparition d'Imam Zamana, Inch'Allah. Merci beaucoup, Khuda Hafiz Badai. Quelle classe macho ya? Maternelle macho, d'accord. T'as mes soucis quoi tu avais? L'histoire? C'est quoi l'histoire de qui? D'accord. Est-ce qu'une question posée कर सको तुमने? हाँ. कहने 0 महिला छे यहाँ contrôle में कोई नहीं ना 20 sur 20. Beaucoup de bons points, il y a bon point avec ça. Mashallah. તમારા માંથી વધારે કોણ દાયો છે? હા? ને વધારે મસ્તી કોણ કરે છે? માશાઅલ્લાહ. શું શીખાતા આજે મatière? શું શીખાતા મેં depuis que તમે આવ્યા? હા? Siparo. હા. પછી શું શીખા? ગુજરાતી. ગુજરાતીમાં તમને કોન્ટે કરતા આવડે 1 jusqu'à 10? હા 5 સુધી. હાલો કોન્ટે કરો તો બધી સાથે. માશાઅલ્લાહ. આબાદ. est-ce que તમને કલમો પડતા આવડે છે? લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ સાથે પઢો તો. શાબાશ. હવે dernière question, આપનું ફિલ્મ પાડું છું કેના માટે પાડું છું કઈને ખબર છે? C'est pour qui? Oui. C'est pour qui je filme cette vidéo? Alors, vas-y, bon. C'est pour quelle télé? Vas-y, bolo, oui, qu'est-ce que c'est? Vas-y, toi. C'est pour quelle télé? TVM ou bien France 2? Qu'est-ce que tu filmes? Non. Après, quand c'est badaya? Non. Est-ce que vous avez entendu parler de Koja TV? Koja TV, vous avez entendu parler, non? Vous avez Koja TV à la maison? Personne? Donc moi je filme pour Koja Télévision. On a une chaîne qui s'appelle Koja TV Télévision qui est à La Réunion. Et puis moi j'habite en France, c'est là-bas que je filme. Tout ce qui est Majalis, les programmes de Madrasa. Et après on met sur Koja Télévision, ceux qui ont le boîtier. Et puis on peut même regarder sur YouTube. Le titre c'est Koja Télé, Koja Radio. Donc là, tu as moto to ne pas tam jojo YouTube ma. Si tu as des vidéos, tu as des sur YouTube, Inch'Allah. Husseini Madrasa 2017. Et puis
vous allez regarder જે તમારા બધે છે ને વિડીયો ઇન્શાલ્લાહ એ બધી સોવેનિયર તમને દેખાશે. OK? Oui? De mon YouTube, on n'a pas de vidéo. Parce que quand vous allez être un peu grand, parce que તમે જે નાના છો ને તમને ના આવડે બધું, d'accord? Moi j'en ai YouTube. Ah oui? Et mon petit frère, il Vous regardez dans quoi YouTube? Vous regardez dans quoi YouTube? Moi je regarde. À la télé? Ou à la télé ou bien téléphone ma, que tablette ma, que ma? Moi je regarde. Tablette? Masha'Allah. OK. હવે dernière question જેને ઇમામના નામ આવડશે પહેલા ઇમામથી 12મા ઇમામ સુધી એનો ક્વેશ્ચન કરું છું કેને આવડે છે ઇમામનું નામ બધે સાથે હા બધે સાથે બધે પહેલા ઇમામ Mashallah. Quatrième imam qu'on a oublié, c'est que j'avais 6. Ah. Oui. Alayhi salam. Mashallah. તો ઇન્શાલ્લાહ દુઆ કરજો કે હું આવતા વર્ષે આવો લાને પોષણ આવો તો તમે પછી 12 ઇમામના નામ ઇન્શાલ્લાહ તમને આવડી ગયા છે ઇન્શાલ્લાહ. બસ દુઆ છે કે તમે અહીંયા મદ્રસામાં તમે કામયાબ થાઓ તમને સારા નોટ મળે અને સ્કૂલમાં તમે સારું ભણો સારા નોટ મળે અને ઇન્શાલ્લાહ તમે પછી બાદ ડિપ્લોમ લઈ આવો અને તમે ઇન્શાલ્લાહ આપણો જે શિયા મઝહબ છે ને તમે સારું નામ લઈ આવો આપણો ધર્મનું ઇન્શાલ્લાહ. મેર્સી beaucoup બધાય. ખુદા હાફિઝ. અઉઝ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. આજની તારીખ છે 15 એપ્રિલ 2017. અહીંયા આપણે હુસૈની મદ્રસામાં છે તનનરીફમાં અને માશાલ્લાહ મારા સામે એક માસ્ટરજી છે કે જે ભણાવે છે એનું નામ છે બશીરભાઈ કે જે મોરુંદાવા છે d'origine એને આપણે અમુક સવાલ કરશો. સૌથી પહેલાં માશાલ્લાહ હું જ્યારે આવેલ હતો અહીંયા 2 વર્ષ પહેલાં તો તમારો ઇન્ટરવ્યૂ હું લીધો હતો déjà તો ફરીવાર આપણે આ સ્વીટ લે છે deuxième partie કે આ મદ્રસાના અંદરમાં તમારું શું ફંક્શન હોય છે તમે શું કરો છો? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. સૌ પ્રથમ ખોજા ટીવીનો હું શુક્રગુજાર છું કે જે મને 2 બોલ બોલવાનું મિક્રોમાં નસીબ થયું છે. પ્રથમ તો હું આ મદ્રસામાં લગભગ 1984થી અલ્લાહ પાકના ફઝલો કરમથી મને નસીબ થયું છે દીની તાલીમ દેવાનું. મારું દીની તાલીમમાં છે પહેલું કામ છે ગુજરાતીનું છે અને બીજું કુરાન શરીફનું દર્શ આપી રહ્યો છું અને મારું નામ છે બશીર ગુલામ હુસૈન અલીભાઈ જુમા માતાજી ઝૈનબાઈ બિનતે અબ્દુલ હુસૈન. બીજું કે માશાલ્લાહ બચ્ચાની પ્રેઝન્સ એ લોકોનું ઘૂતે પ્રિપેરેશન કરવું ભણાવવું કુરાન શરીફનું દર્શ દેવું ગુજરાતીનું દર્શ દેવું એ મને નસીબ થયું છે. બાદમાં મારો સવાલ હશે કે જ્યારથી તમે શરૂ કરેલા મદ્રસામાં ભણાવવાનો નટાને આપણે 2017માં છે તો તમને આ જે વિદ્યાર્થીઓનો નિવો છે એ તમને કેમ લાગે છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અત્યારે વિદ્યાર્થીનો નિવો માટેર્નલથી ક્લાસ 12 સુધી અહીંયા ઓલું ક્લાસ છે અને બીજું કે ક્લાસ 12થી લઈને જે બચ્ચાઓ લોકો ના દીકરીઓ લોકો ના દીકરાઓ લોકો જેઓ મદ્રસા પઢી રહ્યા છે અને અમુક પડે છે ને અમુકને દર્શ દેવાનું મન થાય છે અમુકને અહીંયા માસ્ટર બનવાનું તેમ આંટી બનવાનો શોખ ચડે છે અને બીજું કે અહીંયા ઓરિજિનાલિટીનું દર્શ બધું અમે આપી રહ્યા છે અને ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ કરે તમારી બધાની દુઆઓથી ઇન્શાલ્લાહ આપ મદ્રસાને ઓર પ્રગતિ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. ઇલાહી બસ આપણા બશીરભાઈનો શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે કે માશાલ્લાહ તેઓ ફરીવાર મને ઇન્ટરવ્યૂમાં કબૂલ કર્યા અને બસ અમારી દુઆ છે કે આજે તેઓ કાર્ય કરે છે ને અલ્લાહ કબૂલ કરે અને તેઓને પ્રગતિ આપે
અને ફરીવાર ઇન્શાલ્લાહ મોકો દે કે આ વાપસ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે. અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. अस्सलामुअलैकुम કેમ છો તમતાફના જમાતના પ્રમુખ સાહેબ આવેલા છે હુસૈની મદ્રેસાની વિઝિટ માટે તો અત્યારે ક્લાસ 1100માં છે અને છોકરાઓ કારણ કે સિસ્ટો આજે કરતા શીખ્યા છે તો અમારી જમાતના પ્રમુખ સાહેબ એ લોકો અમને છોકરાઓને પૂછે છે કે સિસ્ટો કરીને દેખાડો પછી સલવાત પેઢી તો વલાક બસ વિઝિટ થઈ છે ને હુસૈની મદ્રેસા છે ને અત્યારે અહીંયા આપણે ક્લાસ 1100માં છે. નામ શું છે પ્રેઝદાનું નામ છે મુસ્યો Akil Kazumshnaï. voilà હું એમને આપું છું micro જરાક présentation que présentation c'est Koja TV qui est en train de faire cette interview là. Assalamu alaikum. Salam. Tamatavno président Akil Kazumshnaï, on a qui banave tiene madresa mai no baita. C'est Ferid Ismail, vice-président Zero ino Banevita. Mashallah. Voilà, des voilà président. Non, la compétition c'est une boule non on dirait que vélo et on dirait que madresa no modèle jo. Ça tamatama transposé très sagé comme il y a 40 élèves c'est. Ji. dirait que le tard c'est dirait level man et pas babote. OK. Donc et na bara on dirait que rattrapage que c'est mise à niveau. OK. તમારી જમાત કેટલી છે તમાતામાં ટોટલ? અમે 200માં જરાક ઓછા 180 sont. Machallah. તો તમાતામાં છે આપણું પોર્ટ છે મદાગાસ્કરનો તો au niveau économique après કેમાં છે વધારે ભાગે કઈ બ્રાન્ચમાં લોકો કામ કરે છે? એટલે હું પોતે એક્સપોર્ટમાં છું અમે 3-4 પેઢી એક્સપોર્ટમાં છે પછી ઘણા બધા વિઝ્યુઅલ કેન્કેરીમાં ટ્રાન્સપોર્ટમાં મને દેખાય છે અને પ્રોફેશન લિબરલમાં એટલે બધી જાતના ટ્રાન્ઝિટમાં એ બેતન ભાઈઓ છે એટલે બધી બ્રાન્ચ પ્લસ ou moins કોમ્પ્લે થઈ છે અને એક ચીજ છે કે એક કે jeune plus de 20 ans કોઈ chômage નથી એટલે મારી મિશન જ્યારે પ્રેસિડન્સ લીધો હું પૂછ્યું જમાતમાં જે કોઈ ભાઈ કે chômageમાં હોય તો બેતન પ્રેઝન્ટે થયા એ બધે પ્લાસે થઈ ગયા soit આપણી કોમ્યુનિટીમાં soit ઓરા કોમ્યુનિટીમાં દુકાનમાં એ બાબતમાં on est tranquille. Ma sitની réhabilitation થઈ ગઈ entièrement totalement donc avec accent on doit mettre l'accent maintenant sur le madrasa et surtout après le meeting que nous avons mis ensemble avec nous là on va mettre le paquet sur l'avenir. Merci beaucoup. બસ પ્રમુખ સાહેબનો શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે કે માશાલ્લાહ આ ઇન્સ્ટન્ટાનિયમાં અમારા જે ઇન્ટરવ્યૂ હતા એને કબૂલ કર્યા અને ઇન્શાલ્લાહ બોન વિઝિટ અને ઇન્શાલ્લાહ એવો મોકો આવશે એક દિવસ કે હું પણ એકિપ કોચા ટીવી તમાતા આવશો અને જરૂર તમારું ઇન્શાલ્લાહ મુલાકાત કરશું ઇન્શાલ્લાહ. મેર્સી ખુદા હાફિઝ. Merci. તમે બતાવી દેજો કે ક્લાસ કોર્સ છે જી ઇન્શાલ્લાહ. આ મોકા ઉપર આપણે juste એક ઇન્ફોર્મેશન દેવા માંગીએ છીએ કે આપણે આજ વખત ઇન્શાલ્લાહ du 3 au 27 juillet ક્રેશ કોર્સનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે એમાં છોકરા અને છોકરીઓ બધે આફિશ મને લાગે છે કે બધી જમાતોમાં અને મેમ રોહિણીઓ પારી બધે આવેલા છે અને જેનો આખ્યો આપણને ખાસ શરૂઆત થશે પહેલું તમતાફ થશે. On a une très bonne collaboration avec le Jamaat de Tamataf et c'est parmi l'un des présidents, on va dire, le plus dynamique au niveau tabligh et au niveau madrasa. આપણે બહુ એનો સાથ છે આપણે પણ કોશિશ કરીએ છીએ કે એને મેક્સિમમ સાથ આપે તો અમે એવી રીતે કરીએ છીએ કે પારીના અને ઘણા છોકરાઓ અમને દુમાન કર્યા છે તો વધારે ભાગમાં આવે પારીથી આવે રોહિણીઓથી આવે માયોતથી આવે તો આપણે બધા સાથે ભેગા થઈ અને આ પ્રોગ્રામને કામયાબ કરીએ ઇન્શાલ્લાહ. જઝાકલ્લાહ. ખુદા હાફિઝ. Merci, ખુદા હાફિઝ. Mashallah, mashallah. Aha. Aí, esse filme foi aí.
Salam alaikum. Ça va pas? અઉઝુબિલ્લાહિ મિનશ્શૈતાનિર્રજીમ બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અટાણે આપણે અહીંયા હુસૈની મદ્રસામાં છે અને માશાલ્લાહ મારા સામે એક જવાન છે કે જે vraiment actif છે મદ્રસા બારામાં, તબલીગ બારામાં. આપણે જે શેખ જોન છે તે સામને છે, તો એને પણ આપણે અમુક સવાલ કરીએ રેપિડમાં કે જસ્ટ તમારું પહેલાં પ્રેઝન્ટેશન, પછી તમે જરાક અમને કહી શકો તો કે તમારો કેમ હતું પહેલાં, તમે ક્યાંથી શરૂ કર્યા શીખવાનું હૌઝા બારામાં, પછી અટાણે તમે શું કરી રહ્યા છો? અસલામ વાલેકુમ. સૌપ્રથમ હું તમારો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તમે મને મોકો આપ્યો આ નાનકડું ઇન્ટરવ્યૂ હું તમારા સમક્ષમાં પેશ કરું. તો મારું નામ છે જોન મુસાભાઈ અને હું ઓરિજિનલ ચુલિયારનો છું. મારો જન્મ ત્યાં થયો હતો 1993માં. તો સૌપ્રથમ તો મને મઝહબી તબલીગમાં અને દીનની ખિદમતમાં મને બચપનથી શોખ હતો અને નાનપણમાં જે મને ઓળખે છે ત્યારે ઓલું શું આ મને આપવી એ કરશે કે મને મજલિસને બધું પડવાનો બહુ શોખ હતો નાનપણથી. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક સમય એવો આવ્યો કે ચુલિયારમાં સૈયદ મુર્તુઝા આવ્યા હતા. તો એના સાથે મેં જ્યારે વાતચીત કરી તો મને કે તું કેમ પડાવતો નથી, તને શોખ છે કે તું એક કામ કરી કે હું કે બસ જે રવિવારના જે મજલિસ પડું છું કબ્રસ્તાનમાં એ હું હવે નહીં પડાવું, એ હવે તું પડાવશે તો તારી થોડી ઘણી પ્રેક્ટિસ થાય. તો જ્યારે મેં પહેલી વખત મજલિસ પડાવવાનું શરૂ કર્યું હતું અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ત્યાં ચુલિયારમાં જ જ્યારે આપણા મુનીસભાઈ પ્રમુખ છે, મુનીસભાઈ નૂરા, તો તેઓનો પહેલેથી જ ઓબ્જેક્ટિવ એ હતો કે આપણી ઔલાદને આપણે આગળ વધારીએ અને આપણી ઔલાદને આપણે આગળ લઈ આવે. એટલે જ્યારે એ પ્રમુખ થયા ત્યારે પછી પોતે મને જ્યારે પણ આપણા મોટા ઇમામ બારગામાં જ્યારે કંઈ મજલિસનો પ્રોગ્રામ હોય ત્યારે પોતે મને 10થી 15 મિનિટ આપતા અને તેમાં હું જે છે મજલિસ પડતો. અને એક વેળા પોતાએ મને કીધું, ઇમામનું 20મું હતું, તો પોતાએ મને કીધું કે તું કે એક કામ કરી કે તું આખી મજલિસ લઈ લે, કે અમે જોઈ કે તારું ઇમ્તિહાન પણ થઈ જાય અને તું જમાતમાં પડાવી શકે છે કે ના. તો મેં કબૂલ કરેલું અને ત્યારે મેં જમાતમાં પહેલી વખત આખી મજલિસ પડેલી હતી. અને ત્યારબાદ મને ઘણા બધા મોકા તેઓ આપતા હતા. અને પછી જ્યારે મને 2010માં મને ભાગ મળી અને જ્યારે હું તના તરફ આવ્યો તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું હુસૈની મદ્રેસામાં પણ દાખલ થઈ ગયો. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું એક વાત ભૂલી ગયો કે ચુલિયારમાં જ્યારે મારો મદ્રેસો પૂરો થઈ ગયો ત્યારે હું તરત જ પ્રોફેસર તરીકે મદ્રેસામાં દાખલ થઈ ગયો હતો. તો ત્યારથી મારું એક્સપિરિયન્સ શરૂ થઈ ગયું હતું. અને અહીંયા આવીને હું મદ્રેસાને જોઈન્ટ કર્યો અને સાથે સાથે મારી યુનિવર્સિટીની ભણતર પણ થતી હતી અને મદ્રેસામાં પણ હું ભોગ આપતો હતો. અને અહીંયા તનામાં જ્યારે આપણા રફીકભાઈ રામજીની પ્રમુખપદી દરમિયાન મને ઘણીવાર મોકો આપવામાં આવેલો હતો કે અહીંયા ગુરુનાનકની મસ્જિદે હું તકરીરો અને મજલિસો પડતો હતો. છેલ્લો સવાલ છે મદ્રસા બારામાં કે અહીંયા જે બધા એલેવો છે એ લોકોનો નિવો કેમ લાગે છે, એ લોકો મોટિવેટ છે, એ બારામાં જરાક ચોખવટ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બચ્ચાઓને ધગશ છે, આપણે બચ્ચાઓને એવા હીરાઓ છે જેને ચમકાવવાની જરૂર છે. મારું પહેલેથી જ માન્યતા એ છે કે અગર આપણે આપણા બચ્ચાઓને મોકો નહીં આપીએ, આપણા બચ્ચાઓને આપણે આગળ નહીં લઈ આવીએ તો શક્યતા નથી કે એ બચ્ચાઓ એ લોકોના જે છુપેલા ખજાનાઓ છે એ લોકો સામે પેશ કરી શકે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મારી જ્યાં સુધી મારો અવાજ પૂગે છે, જ્યાં આપણા મા મિત્રો મને સાંભળશે, ઇન્શાલ્લાહ મારું એક માંગણી છે દરેક લોકો પાસે કે જમાતના સંચાલકો હોય કે જમાતના હોદ્દેદારો હોય, આપણા બચ્ચાઓને આગળ વધારો. અગર આપણે આપણા બચ્ચાઓને આગળ વધારશો, લોકોની હિંમત પણ વધશે, સલાહિયત પણ વધશે. અને જેમ આપણે એ લોકોને ધગશ આપતા રહીશું એમ એ લોકોનો જે ઉમંગ છે તબલીગ વિભાગમાં યા તો મઝહબી વિભાગમાં જે હોશ છે એ લોકોનો વધારે થતો રહેશે ઇન્શાલ્લાહ. તો આપણા બચ્ચાઓને શોખ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, તે લોકોની આજે હાજરી પણ બહુ સારી હોય છે. અને અગર જો આપણે લોકોને થોડોક સાથ આપીએ તો વધારે ઇન્શાલ્લાહ એ લોકો આગળ વધી શકે એમ છે ઇન્શાલ્લાહ. શેખ જોન મેર્સી બોકો ને દુઆની સાથે કે આ જે કાર્ય છે બધા અલ્લાહ કબૂલ કરે અને તોફીકાતમાં વધારો કરે ઇન્શાલ્લાહ. મેર્સી બોકો, ખુદા હાફિઝ.
Ça ne pas faire ça. Ça ne pas faire ça. Nani sorry. Dek, arwah ini nih.